Hi everyone, good morning. Myself Mazi from Datin Infotech. You can subscribe our channel Datin Infotech and click the bell icon for the regular project notification. Once we upload the video, you can get the project details as soon as possible without the delay. At present we have machine translation with proofreading project. In this project, Kannada language this is the Kannada project. This is a Kannada language project and it is an educational related project, which is the subject will be whatever chemistry, physics, maths, science, whatever it may be the questions from in this project. So all the projects questions will be in English, and we have to do the machine translation, and after machine translation we just want to proofread that whether the machine is translated with meaningful and all the sentences were correct in those languages with the meaning. So due to this Kannada language project, the training has been given in Kannada language. So we have many languages in this project, and we are expecting much more teams from Tamil, Telugu, Malayalam, Gujarati, Bengali, and many more languages. We are expecting the projects in this, and whoever interested in this project, you can get the details in this project itself, video itself, and you can get back to me. Let's start the demo. How to work on this project. This is the link we will be providing, and you just want to click the link. The portal will be open, and in this we just want to click on the sign in button to log in. So username and password will be given to you. You have to use that only. So here there is a user ID, and just paste it, and next the password you can paste it here, and you can type the captcha here, FE067. So we just got it. Here after login, we just need to click on the task board. So first one is home button, the next one is task board. We have to click this task board. Then we just want to search the project ID through our PRID. So just click copy this ID. You can paste it here in the task ID, because if we type we can miss any numbers and the ID can get changed, so that we can copy paste here and just give the search button. So ID has been searched, the number which we searched. So check here that in that name it's a Kannada language translation proofreading. Okay, the domain is biology, which is mentioned here. So next, work efforts, questions count 19, average 119 words or 191 words, and due added 21/4/2022. This one to here. Next, task status we have to check here, and after entering here we just want to accept it. If we accept that click button, then the project will be entering here, and next we have to start the work instructions. Okay, after giving the accept, here there will be a review button will be intimated, and if we click the review button, then we can work on that project.
step by step. Physics, chemistry, biology and maths. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ವೆದರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಎರರ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಐ ಮೀನ್ ವರ್ಡ್ ಎರರ್ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆಯಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿರೋರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು. ಗೂಗಲ್ ಐ ಮೀನ್ ಮೆಷಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈವನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇನೋ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸೂಟಬಲ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಸಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ that will be translated, not translated, that is typed as it is in Kannada letters. That's it. It's not translated. It will not be translated. Those things you have to check and you have to correct it. Okay. Now I will share my screen. You just watch how to log in and how to take the task and how to correct all these things, how to do the work. Okay. 1 minute, I will share my screen. That work also has to be done by you only, but initially ನಾವೇ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ in future if there is any necessity you have to do that work. that is ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ಕೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೂ. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಮಿಷಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತದೆ. then you have to do the proofreading work. Okay, but now I will tell you how to do the proofreading work. First you learn that proofreading work, then later stage I will tell you how to do the machine translation. Okay, now for example this one we will take. Which one? 1 minute. Yeah, can you highlighted this one? No, see, so yellow color ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. mostly you could have see this thing. see, ಇದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ this ಈಚ್ ಐಡಿ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂತ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಅದು ಮೆಷಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಈ ತರ URL ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ URL. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ URL. ಸಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಇದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಆರ್ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಬ್ರೌಸರ್ ಆಗಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ URL ನ. ದಟ್ ಈಸ್ http://translated.onlinetiari.com. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ. See, you will get this type of login page.
ಓಕೆ, ಈ ತರ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಸೈನ್ ಅಪ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಜಿಮೇಲ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ sign up, another one is sign in. You have to choose this blue color sign in. Okay, don't choose with the email or this one, that will you will land up at the error page only. So first click this blue color sign in page, click that one. It will ask for username, password and then captcha. Okay, here I'll give this type of ID, that is this is proofreading ID and this is the password. Okay, already I saved and I have entered that ID password. Anyway, once again I will show you. See, username, I am going to type it here. Already it is there. See, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ 624120. ಈ ತರ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೇಜ್ ಈ ತರ ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡೋಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಕನ್ನಡ, ಡೋಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಹೋಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಬೈ ಟಾಸ್ಕ್ ಐಡಿ ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಎರಡನೇ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಚ್ ಬೈ ಟಾಸ್ಕ್ ಐಡಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಐಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಡಿನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈ ಐಡಿನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. 137589 ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 137589 ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಿ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್. ಸಿ, ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡ್, ಕ್ವಶನ್ ಕೌಂಟ್ 5 counts, ಆವರೇಜ್ ವರ್ಡ್ಸ್ 159 words ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ತರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು accept the task. In case if you want, note it down. First you have to open with the user ID password, then go to the task dashboard, then open that in that page, go to that second row, third column, that is search by task ID. Place that task ID here and press search button. You will get the task which is assigned to you. Task ali barutte. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್, ಡು ಯು ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್? ಓಕೆ ಕೊಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, see, now it change agide nodi. Task started. So now you are going to start. Completion 0% anta ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Okay, so now go to that documents. Okay, documents anta blue color ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 questions ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ 5 questions ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ. ಡೋಂಟ್ ವ್ಯೂ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ರಿವ್ಯೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವ್ಯೂ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಓಪನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ರಿವ್ಯೂ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ರಿವ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ done with a low accuracy rate 74% till now. Do you still want to review it anta kelutte? Okay kodi. So now you are going to correct that translation, I mean proofreading work. See, iga what is the nature of product formed in the reaction given below anta irutte, adu hage illi
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಓದ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಶ್ಚಿನೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ವಶ್ಚಿನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಐ ಮೀನ್ ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಓದ್ ನೋಡಿ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ದಿಸ್ ಒನ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ ನನಗೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಓದಿ ಇದನ್ನ, ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿರೋರು. ಹಲೋ 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 ಎನಿವನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸ್ವರೂಪವೇನು? ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸ್ವರೂಪ ನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರಿ ಇದೆ ಸರ್. ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ಶ್ಯೂರ್? ಹಾ ಸರ್. ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ದು ಕೆಲ್ಸ. ಸಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಐ ಮೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ನೀವು ಸೆಪರೇಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಬೇಡ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಇನ್ ದಿ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಬಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಓದಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನಂತ ನೋಡಿ. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರಿ, ರಾಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಓದಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ಏನ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದು? ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಓದ್ ನೋಡಿ. ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಓದಿ. ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾ ಸರ್. ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸು? ಹಲೋ, ಹಾ ಈಗ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೇಳಿ ಅದು ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ?
ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಏನ್ರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೀರಾ? ಈಗ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸರ್ ಸರ್ ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಬಟನ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ? ಹಲೋ, ತಟಸ್ಥ. ತಟಸ್ಥ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅದು. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ತಟಸ್ಥ. ಓಕೆ, ಅಸಿಡಿಕ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಅಸಿಡಿಕ್ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಅಸಿಡಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಸಿಡಿಕ್ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಅಸಿಡಿಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ? ಆಮ್ಲೀಯ. ಆಮ್ಲೀಯ. ಹಲೋ, ಅಸಿಡಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ, ಅದು ಹೇಳ್ರಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮ್ಲೀಯ. ಅದೇ ಆಮ್ಲೀಯ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಲೋ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಸರ್. ಹಲೋ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ N2 + O2. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವೇನ ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇದನ್ನ ಓದಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಆಕ್ಚುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಆಮ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್? ಆಮ್ಲೀಯ. ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಕಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ಆಮ್ಲೀಯ. ಆಮ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮ್ಲಿಯ. ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಇದು ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಏನು ಫುಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ? ಇದು ಯಾವುದು? I see. 1 minute. ಹೇಳಿ, ಇದು ಆಮ್ಲೀಯ ಅಂತೀರಾ? ಇದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದು ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ರವಿ ಅವರೇ, ಸಾರಿ, ಕೇತನ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು, ನಾವು ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್. 2 ನಿಮಿಷ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟೀಮಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ, ಸುಪ್ರಿಯಾ, ಪ್ರಿಯಾ, ಪ್ರತಾಪ್, ಸೃಷ್ಟಿ, ಹಲೋ, ಅವ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸಲ ಮಾಡೋದ್ರಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಕಲ್ಸೋದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಸೋದೈತಿ ಅಲ್ಲ ಅದ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಪಾಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕಲ್ಸಕ್ ಬರ್ತಾರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ರಿ ಅದೇ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ ಸಲಕ್ಕೆ ಬಂದರು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಟಾಚ್ ಇದ್ರಿ ಕೇಳ್ಸ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಿ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಇದು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫುಲ್ ವರ್ಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲೀಯ. ಓಕೆ ರೀ, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಕ್ಷರ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಹಲೋ, ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಾ? ಹಾ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರಿ, ನೆಟ್ಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಲೋ, ಹಾ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ರಿ ಆರಾಮ್ಸೆ. ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಮರ್ತು ಬಿಡಿ, ಕನ್ನಡನ ಓದಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಟೋಟಲ್ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಚೂರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಓದ್ ನೋಡಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಓದಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ನೀವು ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಯಾರು ಓದ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾರು, ಅದು ಓದ್ರಿ. ಮತ್ತ ಅವ್ರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಓದ್ರಿ. ಹೇಳ್ರಿ, ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾರು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದು ಓದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಓದಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಅಪಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದಿರಾ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಓದಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿನಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿದ್ಯುತ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ NCERT ಬುಕ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, NCERT ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಓದಿದ ಮೇಲೆನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವರ್ಡ್ನ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡೆಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಟಬಲ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಹಲೋ ಹಲೋ
ಸರ್ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ತಾನೇ ನಡೀತಾ ಇರೋದು, ಅನ್ಮ್ಯೂಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಸರ್. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ಗೊತ್ತು, ಅದು ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ವಾ? ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಹಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸರಿ, ಓಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಈ ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಓದಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ N2+O2 = N2O5 N2O5 ಆಮ್ಲೀಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಆಕ್ಸೈಡ್ HNO3 ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕಾರಕ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಿಡ್ಗೆ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಆಮ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏನೋ ಓದಿದಿರಲ್ವಾ? ನೈಟ್ರಿಕ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? HNO3 ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? ಇದು ಹಲೋ ಸರ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಹಲೋ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಹಲೋ ಸರ್. ಓಕೆ, ಹಾ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ, ಪಟಪಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಚಂದನ ಅವರೇ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅದು? ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಐಡಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಓಕೆ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಹಲೋ, ಇದು ಅಯಾನಿಕ್ ತಾನಾ ಇದು? ಬೇರೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ ಅಶ್ವರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಈಗ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್. ನೋಡಿ, ಸಬ್ಮಿಟ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು.
ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಸೇವ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಷ್ಟೇ ರೀ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ವೆರಿಫೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 11 ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತೀರಾ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಷನ್ 74% ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ದಿ ಅನೋಡ್ ಮಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್, ಅದು ನೋಡಿ. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಮರ್ತು ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಂತ ನೋಡಿ. ಏನಿದೆ ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಲೋ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೆಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಆನೋಡ್ ಕಸುವು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅನೋಡ್ ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅದು? ಹೌದು ಸರ್, ಅನೋಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅನೋಡ್ ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿದೆ. ಅನೋಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡಾ? ನನಗೆ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, NCERT ಇಶ್ಯೂ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಡ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್. ಸರ್ ಅನೋಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಅನೋಡ್ ಅಂತಾರಾ? ಸರಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಅನೋಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಯಾವ್ದು ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಬೆಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇದೆ ರೀ, ಹಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಇದು ಅನೋಡಿಕಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೇನೆ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅನೋಡಿಕಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅನೋಡಿಕ್ ಆಗಿ ಕರಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಆಗಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓ, ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ. ಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸೂಟಬಲ್ ಕನ್ನಡ ಡಿಕ್ಷನರಿ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಇದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು AU ಓನ್ಲಿ, AU ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು AU is less reactive than AG. AU ಗಿಂತ AG ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅನೋಡ್ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. AG ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಲೋಹಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಚ್ಛೇದ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಆನೋಡ್ ಕೇಸಿಕೆಯು AU ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೋಡ್ ಕೇಸುವು AU ನ ಅಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್. ಇದೇನದು? ಕಡಿಮೆನಾ? ಕಡಿಮೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ? ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ?
ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಜಿ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಹಲೋ, ಹಾ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಮುಗೀತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫೈಡ್ 10 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ 70% ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದಾಗಿದೆ, ಡೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ, ಹಲೋ, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನ CAF2 ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಇದು. ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕಿದ ಕ್ರಯೋಲೈಟ್ Na3AIF6 ನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯದ ವಿದ್ಯುಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಡೇಂಜರ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪಾರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತೀರಾ? ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್ ಅದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪಾರ್, ಹೌದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪಾರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪಾರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರ್ ಚಾರ್ಟ್ CAF, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಓದಿ. ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ. ಹ, ಓದಿ, ಫುಲ್ ಓದಿ ಸರ್. ಅದು ಫ್ಲೋ ಸ್ಪಾರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪಾರ್ ಆಗಿಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದೇ ಫ್ಲೋ ಸ್ಪಾರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ಸರ್ ಆ ವರ್ಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಫೋನೆಟಿಕ್ ತಗೊಂಡು, ಕನ್ನಡ ಫೋನೆಟಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡ ಫೋನೆಟಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಫ್ಲೋರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, FLUOR ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪಾರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹ, ಇದು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವ ತರ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. FLO ಫ್ಲೋರ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫ್ಲೋರ್. ಹಲೋ, ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ವಾ? ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. F ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. FLO. ಹಾ, FLO R
ಫ್ಲೋರ್. ಹಾ ಸರ್, ಈಗ ಮೊದಲು ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫ್ಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆರ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾ, ಫ್ಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ಆರ್ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ರ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ಸರ್. ಹಾ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ಲೋ ಫ್ಲೋ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾರ್ ಆರ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಪಾರ್ ಸರ್. ಪಾರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಇದಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಎಸ್ ಪಿ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಎಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಪಿ ಎ ಆರ್ ಟಿ ಎ ಪಿ ಎನ ಟಿ ಎನ ಪಿ ಸರ್, ಪಿ ಟಿ ಎ ಆರ್ ಆರ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ. ಹಾ, ಎಫ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್, ಫ್ಲೋ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಾ, ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಫ್ಲೋರ್ ಓಕೆ. ಎಸ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳಿ. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಯಾರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಸರ್ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡಾ? ನೀವು ಇದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ Yes, sir. ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಯು. ಅದೇ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಹಾ, ಎಸ್ ಸರ್, ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ. ಹಾ ಸರ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಪಾರ್ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಏನಕ್ಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ಸರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಅದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ನ ಕೊಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಆ ವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೀಸೆಟ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ
ಇನ್ನು 3 ಇದೆ, 3 ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತೆಲ್ಲ? ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹಾ ಹೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ ಉಕ್ಕಿನ ತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾ, ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕನ್ನಡ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಡಿ ಮೈಕ್ನ, ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾ, ವೇಗವರ್ಧಕದಂತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ವಾಕ್ಯ. ಇದು ತಪ್ಪ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಟು ಲೋಯರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಲ್ಟ್. ಕರಗುವ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಾ, ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ 3 ಬೋತ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 2 ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, 2 ಮತ್ತು 3 ಎರಡು ಸರಿ. 3 2 ಸರಿ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ವಾ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಲೋ. ಹಾ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು. ಸಾರಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ನಾನು ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಓದೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಯಾನಿಕ ಅಯಾನುಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣದ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕರಗುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಶುದ್ಧತೆಯು ಕರಗುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ರಿವ್ಯೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ 1,
ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದೆಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ 73% ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟಾಸ್ಕ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ 73% ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಇದು ಎರಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಇವ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಾನೆ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಮಾತಾಡಲ್ಲ. PCL5 ಪುಡಿಯ ಬಣ್ಣ ಹೇಗಿದೆ? ಹಾ, ಓಕೆನಾ? ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ PCI ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಪೌಡರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು, ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PCI hydrolysis to POCI3 and finally gets converted to phosphoric acid. ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದಾರಾ? ಓದಿ ಇದನ್ನ. ಸರ್ ಪಾಸ್ಟರಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಸ್ಪರಿಕ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಲೋ, ಹಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು yellowish white. ಇದು PCL5 ಇದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ. ಅದಲ್ಲ ರೀ, ಅದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೀವು. ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಓದಿ ನೀವು. ನನಗೆ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು. ಸರ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ವೈಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹಳದಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಬಿಳಿ. ಹಾ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. PCL5 ಇದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಬಿಳಿ ಪುಡಿ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ತ್ರಿಕೋನ ಬೈಪಿರಾಮಿಡಲ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 3 ಸಮಭಾಜಕ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? PCL ಬಂಧುಗಳು. ಹಲೋ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಂಗೆ. ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ? ಸರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಕೆಳಗಡೆ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮಭಾಜಕ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾ, ಓಕೆ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಇದು ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಕ್ಸಿಯಲ್ ಅದೇ ತರ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಏನಂತ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ಅಕ್ಷಯ ಅಂತ. ಅಕ್ಷಯ. ಅಕ್ಷಯವಾ? ಅಕ್ಷಯ ಅಕ್ಷಯ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಿಷ. ಸರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಕ್ಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ.
ಮತ್ತೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂಗೂರದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು 4 ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ 4 ಅಲ್ಲ. PCI ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ವೈಟ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನೀಲಿ ಬಿಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಕಪ್ಪು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. An ore of tin containing FeCrO is concentrated by ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಇದು. ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹ್ಮ್ ಹಲೋ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರ್ ಸಾರೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿ? ಬಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರೀಕೃತವಾಗಿ ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಇದು ಹಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. The process of removal of unwanted material from the ore is known as concentration or dressing or benefaction of ores. Oh. ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸೆಪರೇಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಗುರುತ್ವ, ಓಕೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೆಪರೇಷನ್, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೆಪರೇಷನ್. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಕಾಂತೀಯ ವಿಭಜನೆ. ದಿಸ್ ಒನ್. ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ 2-3 ಪಾರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು. ಎಸ್, 3 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಾಂತೀಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ದ ಬೆಲ್ಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಅಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲಿಕ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಹಲೋ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೇಲುವಿಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೇಲುವಿಕೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ஹலோ சொல்லுங்க. புரியல. ஸ்லோவா? அதாவது எப்படின்னா எனக்கு அடுத்த ஃபைல் வர மாட்டேங்குது. தெரியலையே, யாரும் சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலையே. நான் செக் பண்றேன், மத்த யூசர்ஸ்க்கு செக் பண்றேன். சரிங்களா? அதே போல நோட்டிபிகேஷன்ல இப்ப போய் பார்த்தா 2 தான் கம்ப்ளீட்டட் அப்படி காமிக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 41 அந்த மாதிரி முடிச்சிருக்கேன். வந்து 2 தான் கம்ப்ளீட்டட் காமிக்குது. அதே போல நெக்ஸ்ட் ஃபைல் எதுவும் இல்ல, அப்படியே சுத்திட்டே இருக்கு. அப்படியா? நீங்க லாக் அவுட் பண்ணிட்டீங்களா? அது நான் பண்ணல சார், உங்கள்கிட்ட கேட்டுட்டு தான் அடுத்து பண்ணணும். லாக் அவுட் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணணும் சார்? ஜஸ்ட் அந்த டபிள்யூங்கிற மார்க்கை வரும், கிளிக் பண்ணீங்கன்னா லாக் அவுட் வரும், சைன் அவுட் வரும். சைன் அவுட்டை கிளிக் பண்ணிருங்க. சரிங்களா? சைன் அவுட் பண்ணிட்டு அவ்வளவுதான். திரும்ப லாகின் பண்ணும்போது அதே மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி. ஆமா ஆமா ஆமா, லாகின் பண்ணும்போது அதே மாதிரி பண்ணணும். சரிங்களா? நான் சைன் அவுட் பண்ணி திரும்ப பண்ணி பார்க்கலாம். செஞ்சு பாருங்க. சரிங்களா? ஓகேங்க, ஓகே, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಈಗ ಎಲ್ಲ 5 ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಈಗ 5ನೇ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ.
ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಸಮ್ಮರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಸಮ್ಮರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಮರಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಈ ತರ ಸಮ್ಮರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕೊಡಿ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಸೇವ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 5 ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೈತೆ. ಈಗ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಇದು? ಅದೇ ಅಕ್ಯುರಸಿ 76% ಇರೋದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಏನಂತ. ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ಮರಿ ಬಿಫೋರ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್? 1 minute ಇದನ್ನ. ಎಸ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ ವಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಸೊ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ವೆರಿಫೈಡ್, ಎಲ್ಲ ವೆರಿಫೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ನೌ ಯು ಕಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ID. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಿ ಓಕೆ ಸರ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರು 137589 137,589. If you want, you can go and check same 137589 here. 137589 ಅದೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಿ. ಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಒಂದು ID ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೂ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ? ನೋ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಓದಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವರ್ಡ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸೇವ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೇವ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ತರ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಟಾಸ್ಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ID ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಲಾಗ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಇವರು ಟೀಮ್ ಹೆಡ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ID ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೆ ಒಂದು ID ಎಲ್ಲ 2 ID ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸರಿ, ನಾಳೆ ಬಂದು ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಬಂದು ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದಿರೋ ID ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಏನ್ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಬಬ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ID-ಗೆ 30 ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೂ ಸರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 45 to 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 45 to 1 hour ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಎಷ್ಟು IDs ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು 6 IDs ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ 6 ID ಮಾಡಿದ್ರು ವಿದಿನ್ ಸೇಮ್ ಡೇ ನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ 5 ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವತ್ತೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅವತ್ತೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ID ತಗೊಳಕಾಗುತ್ತೆ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ Okay, ಐಡಿ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಐಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಐಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ.